mental health awareness session on the occasion of World Mental Health Day, brought to you in collaboration with specialists from NIMHANS by Lions Club Jambu Safari. It is my pleasure to introduce to you our guests today who have done extensive research and have experience in mental health care. Dr. Muttaraju A., psychiatric social worker under Center for Addiction Medicine, NIMHANS. Welcome, sir. Dr. Arvind, Associate Professor, NIMHANS. Welcome to you, sir. Thank you, madam. Thank you. World Mental Health Day is observed on 10th October every year with the overall objective of raising awareness of mental health issues around the world and mobilizing efforts in support of mental health. The day provides an opportunity for all stakeholders working on mental health issues to talk about their work and what more needs to be done to make mental health care a reality for people worldwide. So with this, I would like to hand over to Dr. Arvind. Thank you, Madam Rashmi. Thank you for providing this opportunity to share our experience and also to use this as a platform to create awareness about mental health among the community members, especially those who are affiliated to Lions Club Jambu Savari. So World Mental Health Day is observed every year on 10th October. So the purpose of observing the World Mental Health Day on 10th October is to create awareness among all stakeholders. It could be individuals in the community, it could be government, or it could be experts who are working in the area of mental health. So in order to create awareness about mental health issues among all concerned stakeholders, one particular day in a year is chosen and we observe the World Mental Health Day on the said date. Every year, World Mental Health Day, there are specific themes attached to it. So that specific themes are chosen based upon a lot of discussion among all stakeholders, and then particular topic will be considered as important, and then that particular topic will be given some theme, and then that's used to create awareness on that particular theme for the year. So if we look at the mental health, World Mental Health Day theme for this year, it is something related to investing in mental health. Okay, so it is something related to investing in mental health. So I was just going through the investment in mental health, and the World Mental Health Day says government should invest more for mental health. So investing more means so invest more money, invest more time, invest in terms of more program and policies, and thereby make sure that the services are available to all. Government andre adun helodu. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಆರ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮನಿ ಅಂತ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ದಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸ್, ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಏನು ಬರೀ ಮನಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೇನ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ so that they have more aware about mental health. So this is the point that we all should take. So ಈ ವರ್ಷದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. COVID situation ಅಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ knowingly or unknowingly most of us are going through some type of mental stress.
Okay, so our context ಅಲ್ಲಿ we find this is very apt to create awareness in the society. So ಈಗ mental awareness ಅಂದ್ರೆ I will be going step by step in terms of awareness about mental disorders. First ತಗೋತೀನಿ. The moment we speak about mental health awareness ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ okay ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲೇ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ದೆ ಹೆಂಗಂಗೋ ಹೇಗೋ ಓಡಾಡೋದು, ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನಿಜವಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅವನು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ ನಾಟಕಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವನ್ಗೆ ಒಂಥರ ನಿಜ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಟಚ್ ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಅದೇ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜ ಅವನ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಟಚ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಹೆಂಗೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಒಂಥರದ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿವಿಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅವೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಸಿವಿಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿತನ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಪ ಗಾಬರಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅದು ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್. ಸೊ ನಮ್ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ತರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿವಿಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಬರೀ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಬರೀ ಯಾರೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಬರೀ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಸಿವಿಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ತಿ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ನನ್ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅದ್ರ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ನ್ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ದಿನ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ನಾನೇನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫಾರ್ ಮೈ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ದ ಹೋಲ್ ಡೇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆತರ ಇರತ್ತ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಸುಮಾರು ಡೈಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಆತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ್ ಕಗ್ಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಆತರ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಗ್ಗ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಏರುಪೇರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜೀವನನೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಏರುಪೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಸೋದಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಜನ ಏನೋ ಒಂದೇ ತರದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ 30-40 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನಾ ತರದ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಫಿಲಂ ನೋಡಿದೀವಿ, ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರದ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಈಗ ತೀರಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋನೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರದ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಒಂಥರ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ತಿಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಇದು ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, mental disorder is not a single entity or a condition, so we should be aware of that. Mental disorder is a group of conditions. So ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜನ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ತರ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಯ್ತು. ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ, ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಜೀವನದ ಏರುಪೇರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ ನಮ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಕೊನೆಗೆ ಸೂಸೈಡ್. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆತರ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅದು. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ತರ ಇಟ್ ಕಾನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್. ಆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಏನ್ ಹುಡುಕ್ತಿವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅರಿವು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮಕ್ಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂತ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಡರ್ಲಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಜನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಏನೋ ಆದಿ ಕಾಲದ ಜನನು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೂರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವ್ರಿಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Yes, anybody can have mental disorder. Okay, so ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಾಹುಕಾರ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಡವ್ರು ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಏನೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ನೋಡಲ್ಲ, ಬಡವನ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಹುಕಾರಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಡಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಸಸ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಚ್ಛೆನೂ ಪಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಉದ್ಭವ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ನಿಮ್, ಪಾಪ ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇನೋ ಸುಮ್ನೆ ನೆಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೊಬ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆತರ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದು ಗಂಡಸ್ತನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಗಂಡಸರು ಇವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಸೇ ಇಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್, ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಈ ತರ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ತಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಥವಾ ದೆವ್ವ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಕಾಸಸ್ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋ ಬದ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ದೆವ್ವ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋ ಬದ್ಲು ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಡ್ಸೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸ್. ಈಗ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗಂಡಸರು ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಯೂಶಲಿ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಹೆಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಏನೋ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಫಿಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸಿಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, the way people around us perceive us, ಅದೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಸಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪಾವರ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇದಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ದೇವ್ರು, ದೆವ್ವ, ಪಿಶಾಚಿ, ಭೂತ, ಅದು ಆ ತರ ಕಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 day is lost. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 day lost? ಈ 1 day ಅವ್ನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪಾಪ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದರ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ವಿತೌಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಟಾಕಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ, ಅವನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನ್ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಕಿಂಗ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥೆರಪೀಸ್, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿ ಶುಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿಗೂ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ PHC ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್.
ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ PHC ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ treatments are available in these places. Treatments are available for all conditions. So please go and avail the treatment services. Okay. Last agi ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ನ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತು, ನನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು, ನನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ನ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಾನು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದಮ್ ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಸಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಿಮ್. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಕಿಲ್ಲುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಭೂಮಿ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sure. Thank you so much, Dr. Arvind, for sharing or outlining the difference between mental health or well-being and mental disorders, and the need to have a balanced approach, and for outlining the causes, impact, and treatment. And also you emphasized on the role of government and community about providing access. Firstly, it's about awareness, but also it is about access to some of the available treatment, and also avoid stigmatization in such cases. And also thank you for letting us know more about the prevention of mental disorders and control as well. Also for highlighting self-care skills and informal care skills. So the counseling needs to be structured, and therefore it is equally important to have well-informed counselors, whether it is in the medical fraternity or in the society. So thank you, sir, for outlining this. Now I would like to move on to Dr. Muttaraju. Given that the economic consequences of the pandemic, it's already being felt, and some of the past experience of emergencies, we can expect the need for mental health and psychosocial support, which will substantially increase in the coming months and years. And in alignment with the theme of the World Mental Health Day 2020, investment in mental health programs at the national and international levels, it is more important than it has ever been. So in this context, given that the pandemic situation is creating a lot of challenges, even for health workers providing care in difficult circumstances, for students or even teachers, parents adapting to a new form of learning, little contact with friends and anxious about their future. And for workers, Dr. Arvind also mentioned this about whose livelihoods are threatened because they are daily wage workers. And for people caught in poverty in already fragile humanitarian settings, with extremely limited protection,
from COVID. And more importantly, for people with already existing mental health conditions, they are experiencing even greater social isolation than before. And even the COVID situationally, many people managing the grief of losing a loved one, sometimes without even being able to say goodbye. So ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ Dr. Mutraju, I would request you to share your thoughts on mental health in COVID-19 situation. Over to you, sir. Okay. Thank you, madam. Thank you, sir. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈ ತರದ ಒತ್ತಡ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಬಿಂಬಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮಾರಕವಾದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತೆ ಭಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕುಂದಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಾತಾವರಣದ ಕೈಗೊಂಬೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಾತಾವರಣ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಡೆದಾಗ್ಲೇನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಸೂಯೆಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಸಹ್ಯದಿಂದನೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಯಾರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒತ್ತಡ. ಸೊ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಳುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬೈ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿ ಏನಿದೆ, ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ 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 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ, ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒಂಥರ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒತ್ತಡ. ನಾನು ಬಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಬಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಒತ್ತಡನೇ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಒತ್ತಡ ಅಂತ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒತ್ತಡ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತದ್ದೇ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರದ ಒತ್ತಡನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅತಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 9 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 9 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಮುಗೀತು, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ 1/4 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯೂಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಒತ್ತಡನ ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒತ್ತಡ ಬಂದಾಗ ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಒತ್ತಡನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳು ಅಥವಾ ಏರುಪೇರು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒತ್ತಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯಾನೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಈ ತರ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಂಬಿ ಆಯ್ತು, ಗಲಭೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತೇ ಇರಬಹುದು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾನೇ ನನಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಯೋಚನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಕೆಲಸನ ಮುಂದೂಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಧಾನ, ಸೊ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಈ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಸಮಸ್ಯೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ, ಯಾವ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಸ್ವ ಅರಿವು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಕೇವಲ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದು, ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಿದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದು, ಈ ತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇರೆ ಏನ್ ಕಲಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರು ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಲೆನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕೃಷಿನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನೈಪುಣ್ಯತೆನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೌದು. ಸೊ ಆ ಒತ್ತಡನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೂ ನಾವು ಒತ್ತಡನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಹಿಂದಿಂದ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಈ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ.
ಇವಾಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುನು ಏನೋ ಜನಿಸ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅವಾಗ ನಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಯೂಶಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. Sorry to interrupt, just a minute left, so I'm going to pause the recording now, and then I would request you to ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ತರ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೋದು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ, ಕೆಲಸ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದುಡಿಮೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೇನೋ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೇನೋ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಅರಿವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನೆನ್ನೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾವೇನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಏನೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು, ಈಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮರುಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಏನೇನಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಊಹಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅತಿರೇಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಾರದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಬಾರದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಅತಿರೇಕವಾದದ್ದೇ. ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂಗೆ. ಸೊ ನೀನ್ ಬೇಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಈ ತರದ ಒತ್ತಡ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಇದೊಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ನಮ್ಮತನವನ್ನ ತಕ್ಕಡಿಲಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮತನವನ್ನ ನಾವೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದನ್ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಮುಂದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ
ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ರೊಟೀನ್ಸ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಪರಿಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಾಗ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಸುಮ್ನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಿನ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತವ್ರು ಹಂಗ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ನನ್ನತನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಇದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನ ಇನಿಷಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನ ಸುರ್ಕೊಂಡು ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾನಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂಥರ ಅವರ ಒಂದು ಖುಷಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಖುಷಿನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೀವನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ತರದ ಒಂದು ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಳದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾರೋ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಇದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂಶಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೀತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವ ಅರಿವು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನದ್ದು. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಂಶ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಅಂಶ, ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ವಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ 6 feet ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಲಸಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ನಾವು
ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತಲೆನ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೇನೋ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಾಗಿ ಅದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೆರಡು ಅಂಶ ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ನಾವು ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡೋ ರೀತಿನೂ ಜಗತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಏನಾನ ಬೇರೆಯವ್ರು ವಾದಿಸಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ತರ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸೊ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ರಾದರ್ ದನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಗೈನ್ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಾಗ್ಲೆ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳದ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನನಗೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರೂ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವ್ ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಕಲೆನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಗೈನ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಬಟ್ ಅದರ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Sure. Thank you so much, Doctor, for outlining, especially in this COVID pandemic situation. This is a normal response to an abnormal situation. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ and ಇಬ್ರು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಕಗ್ಗ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಾವು accept, adapt and acknowledge ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. and also it's about ಯುನೀಕ್ನೆಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಪರಿಕ್ರಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. and also you highlighted that we need to live in the present and enjoy the present rather than constantly thinking about the past and being anxious about the future. So ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ thank you so much. and on behalf of LCB Jambu Savari, I would like to thank you both for taking the time to share your thoughts on this occasion of World Mental Health Day. Thank you, sir.